Today's class is the most basic and basically needed entity for everybody. Okay, so please keep your mobiles and everything aside. Don't see the Instagrams and be present in the class. Okay, fine. Now, so today's class is about walking through the Salesforce account that we have created. Okay, walking through the Salesforce account that we have created. So today we will be understanding Salesforce Classic versus Lightning experience. So two kinds of user interfaces are there, how different they are and all. And then we will understand what is a Salesforce framework and a Force.com platform. And then we will see what is the difference between the data and the metadata, and then we will understand what are the operations that can be done inside the Salesforce, and what exactly is a record ID, and what is the company information, what system overview is available, how to monitor the Salesforce, so consumption of the things available in the Salesforce. And we will also see how to apply profile picture and make some personalized changes to our own user here. Okay, these are the things that we are going to discuss today. Then, so if you see the overview of Salesforce, so Salesforce gives you two things. Okay, the first one is Salesforce framework. What is that? Salesforce framework. See, everybody knows what this is, right? Calculator. So, in order for this calculator to work properly, a lot of logic is written in the backend. Yes or no? See, but as an end user, see, currently I am not a developer. I am a user who is using the calculator to do some calculations on my part. Okay, then యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంతే, నేను దాన్ని డెవలప్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఐ విల్ సే 5 + 6 = I got 11. So do you know actually what exactly is happening in the backend? How 5 is converted into binary digits and 6 is converted into binary digits, and placeholder changes are going on and all. We don't know all that, right? So end user kadanta avasaram ledu. The end user need not know what is happening in the backend. So this calculator is a framework provided to us so that we can use it to do some calculations, right? Similarly, Salesforce also has its own framework which was designed for the end users, in order to deal with the data. Okay, so in our project, what does the end users do? Store customers data, products data, orders data, problem data, solution data. So all these things, where does the end user do? He does it in the Salesforce framework. Clear everybody? ఎవరి కోసం ఇది? ఎండ్ యూజర్స్ కోసము. మీ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ ద సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తారు. మరి ఇఫ్ వీ డోంట్ నో హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్, వీ విల్ ఆల్సో నాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు గివ్ ఏ ప్రాపర్ సొల్యూషన్ కదా. సో దట్స్ వై వీ ఆల్సో నీడ్ టు నో వాట్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ యాక్చువల్లీ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్. క్లియర్? Right. So then, sir, we are developers, no? Did they give anything for us also? Yes, they have given something for you. So that is, so Force.com platform. What is that? Force.com platform. So this is intended for who? Developers. We as a developer, so we create an application, we create tables, we create fields, we allow them to create records inside, create data inside it. అంటే వాళ్ళు డేటా స్టోర్ చేయడానికి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అది ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు? వేర్ ఆర్ యూ ప్రొవైడింగ్ ఇట్? ఇన్ ద Force.com platform. So this is used by the developers in order to deal with the settings, structures and the metadata. ఇక్కడ వాళ్ళు టేబుల్లో రికార్డ్స్ డేటా స్టోర్ చేస్తారు. అసలు టేబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం మనం? Force.com. సో టేబుల్ అనేది మెటాడేటా, డేటా అనేది రికార్డ్స్, అందులో స్టోర్ చేసే రోస్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్? ఎస్. దెన్ హౌ టు యాక్సెస్ దీస్ థింగ్స్? బై లాగింగ్ ఇన్ టు Salesforce, ఆబ్వియస్లీ. ఎస్, ఫ్రేమ్వర్క్ Salesforce వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసేసారు. మీరు లాగిన్ అవ్వగానే కనపడుతుంది కదా, అది Salesforce ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నమాట. సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ లో వాళ్ళు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, అది ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎస్. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ, దేర్ ఆర్
two user interfaces given for us also. Two user interfaces given for us. The first one is Salesforce Classic user interface, and the second one is Salesforce Lightning Experience user interface. Lightning Experience user interface. So Salesforce Classic was intended for desktop browsers actually. It was intended for desktop browsers, whereas Lightning Experience was invented to give support to touch enabled devices such as mobiles or tabs. Mobiles or tabs. Now if you see, so this is my Telegram software. I wanted to show you the difference. This is my Telegram software. So if you see the Telegram software in your browser or in your desktop system, what do you see? You see all the sections here, all the charts here, and you see whenever I click on it, the chart is opening in this. Because we are having a bigger screen, it was designed for this purpose. But when you open the same Telegram or WhatsApp in your mobile, it is going to have a different picture because it is having less space in the mobile. The screen size is very less. So according to that, they are going to design that. So only conversation history will be available when you click on it. So this will disappear and the chart will be loaded on the home page, whole page, right? Right. So, but do you think there is any difference in the functionality? No, right? So obviously here also, whatever the user interface you use, the functionality and the data changes will be similar. Okay. The only thing is look and feel. The only thing is look and feel. Later, people found out that Lightning experience is very interesting. So if that was given for a desktop or browsers also, it will look good. So those were the huge suggestions got by the Salesforce people. So that's why they have designed this for desktop or browsers also. Now onwards, you need not use a Salesforce Classic. You can directly use Lightning Experience. I will show you experience in both of them. Whatever you are comfortable with, you can use it. Clear? Online people, everybody clear? Yes. Very good. Now, so Salesforce Classic Home. First, we will go from Classic to Lightning. Okay. Let me log in into my Salesforce org. How? Either by using the URL that I got in the email yesterday or login.salesforce.com, or I already stored the credential in the Salesforce organizer, right? So I will use this open in new tab to directly log in into my Salesforce. Right? So by default, you will always log in into Lightning Experience only because they want Lightning Experience to be used by everybody. Okay. So now I will move to Salesforce Classic. How to? By clicking on your profile here, there is a link provided here. Switch to Salesforce Classic. By clicking this, you will move to Classic Experience. Assal baలేదు కదా? It's okay. But as a learner, you need to understand this. That's why. Okay. So this is your Classic. This is the Classic homepage. This is the Classic homepage. Now, let us understand every entity available in the Classic homepage. Okay. So this is called as top bar. You have to remember these terms, guys. Okay. Top bar. Top bar. అంత డిఫికల్ట్ ఏముండో సింపుల్ గానే టాప్ బార్ అనేది చాలా సింపుల్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవటం, రైట్? అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ట్యాబ్ బార్. Tab bar. Okay. So this top bar will consist of some things that we will discuss in the next slide. Whereas this tab bar will consist of the options available for the selected application. In the top bar, you will select one application, right? In that application, what are the options available for the end user? Those things will be there. See. Now I'm having more tabs here. I will go to something called as content. The options changed like that. Okay. So like this, the options will change. And so here you have a global create option. What is it called as? Global create option. So let us say I want to create some contact or something. Okay. So you have to usually go to contact option and then create it. Instead, they have given a shortcut on the home page itself. See, if you want to open a software, something, you have to go to C drive, program files, and then go to that particular folder, execute the exe file, right? Instead of it, you can put a shortcut on the desktop. The same thing here also. The shortcut to the options available in this application. You can directly create a lead, directly create an account, directly create. I will tell you what are these later.
Okay, instead of going to this, you can create from here itself. That is called as global create. It lets you create the things from the home itself. I'll show you that. I'll show you. So then what do we have? Recent items. You guys open your file explorer. So don't you see some recent items here? The same thing here also. The recent data that you have accessed will be available here. See here. What is the recent data accessed? My user, right? That's why that user record you are seeing here. User data you are seeing here. Okay. And then, so let us say if you delete something in your Windows, where it will go? Recycle bin, right? If you don't permanently delete actually. Okay. So here also, if you accidentally deleted some record, that data can be recovered from this recycle bin. Okay. And then what do we have here? So this is called as charter. What is it called as? Charter. How many of you have LinkedIn accounts? Almost everybody, right? Okay, if somebody is not having also Facebook, you open Facebook in your system. Okay, what you will see when you open it? Feed, right? The things that you follow, whatever they have done. Let us say you followed me or you added me as your friend on Facebook. Whatever the recent things I have posted, that will come onto your feed, right? The same thing here also. Okay, sir, here only one user is there. No, your org will consist of multiple users. If you follow a particular user, whatever the activity that guy has done, that will be displayed here. Whatever the things that I have done also will be displayed here. Okay, if you only follow, if you don't follow, those things will not come. If you want them, you can go to charter option and see all the company highlights also. Okay, it is like a complete communication platform for the users inside this Salesforce account. Got it? Right. Then what do we have? Every day I say, are you free at 10 a.m.? What you will see? Let me check my calendar. You will say the same thing here also. Any events that are available for today, those will be available here. Or next 7 days will be available here. You can also use this calendar options to go to that particular date and see if any events are available here. Right? Right. Also, let us say I have given a task to one sales representative to talk to a customer. Means I am assigning a task to that guy. ఒక సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నాడు మార్టిన్ అని చెప్పేసి మార్టిన్కి ఏం చెప్తున్నాను నేను సో జాన్ వెస్లీ అని ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు అతనికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉందంట మాట్లాడు అని చెప్పి టాస్క్ అసైన్ చేస్తాం ఫోన్ చేసి చెప్పరు దే విల్ క్రియేట్ ఏ టాస్క్ ఇన్సైడ్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ దట్ టాస్క్ రిలేటెడ్ టు ద కరెంట్ లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్ ఇక్కడ ఎవరు లాగిన్ అయ్యారు నేను జాన్ డో లాగిన్ ఇన్ సో ఇఫ్ ఎనీబడి అసైన్ టాస్క్ ఆన్ జాన్ డో those tasks will be available here. Tasks that are allocated to this user. If you open your Salesforce or task allocated to your user will be available there. Got it? And finally, we will also have something called as approve. Let us say I am a manager. Somebody wants to place an order. They created the order, but in the final stage, he wants to take an approval from me. So he will send the data for approval. So where I will see all those approval records that I have to approve or reject in the items to approve. Right? So everybody clear with the home page, guys? Sujit, like in event, so what kind of events in the sense like is it related to project related? What needs to be done on the particular day? No, we have to think in end user perspective. Like so maybe they are having a celebration, online celebration they are happening. Okay, or they are launching a new product. Okay, they will launch a Zoom meeting and the Zoom credentials they will share inside the event. Those will be available here. Oh. Or we will set up a meeting with a customer to discuss the next proceedings of his orders. Then also those will come into here. Okay, for example, see Amazon like they will have a festival days, right? Yes. Provide discount days. So those not exactly. No, not exactly festival days. For example, they are going to launch OnePlus Nord 6. Yeah. That is going to be an event, right? Yeah. So the sale is a different one. Okay, so events are like we are inviting some people to attend something. Okay. Mostly it is meetings only. Of course, we can name whatever we want because we are the developers here. Our company wants something new which is not available for other companies. We can create that kind of event also for them. Okay. Yeah, you are asking something?
మీరు చేయాల్సింది అంతే. Yes. That particular person. Okay. Now let us see top bar in detail. If somebody assigned it to a task and everything, that also will come here. Or I completed a task, that will be available there. Sujit Majeti completed a task. John Doe completed a task, like that. Okay. Changed his address. Like that. He posted something. So I am going to somewhere. I am going to be out of office for next 3 days. Yes. Whatever you do, those will be recorded. Okay. Like creating data, those things will not record. Okay. Basic things. Okay. Now we will see the top bar in detail. If you expand everything available in the top bar, it will look like this actually. Okay. So this is called as the app logo. If you created an application and assigned a logo for it, that logo will come here. If not, the current Salesforce release logo they will give, right? That release logo will be available there. So this screenshot was taken in 2023. Okay. Now you see a different one, 2025 Agentforce logo you see. Okay. That is called app logo. If you want, you can customize that one. And then obviously search is required, right? You don't know some record or something, you want to search quickly, you go here to search for the data. You can search for only data here. Only data. ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, అతని డేటా సెర్చ్ చేయాలి. ఒక కస్టమర్ యొక్క ఆర్డర్ ఉంది, అతని ఆర్డర్ చూడాలి. అతని ఆర్డర్ ఎక్కడుందో తెలియదు, లోపలికి వెళ్ళి ఎత్తుక్కున్న బదులు ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. Yes. Okay. And then so we came from Lightning to Classic, right? If you want to go back to Lightning, you can click on this link to go there. And this is your user menu. What is this? User menu. Current users menu. ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యారో అతని యొక్క మెను అన్నమాట ఇది. So by clicking on my profile, he can see his profile, he can make some changes. My settings, he can make some changes. He can open developer console to write some code. Okay, of course, for end users, we will not give this option. And they can switch back to Lightning experience from here also. And if they want to log out of Salesforce, they can click on this link to log out. Okay, let us see them. Come here, see my profile. So this is the profile of the logged in user, that is John Doe. You can see all the entities here. So feed in detail, you will see my recent activity or latest posts, like that you can see here. Okay, overview you can see like my profile. You usually when you create a LinkedIn profile or Facebook or something, you will give about all these things, right? Those things will be coming here. Okay, so if you want to add a photo, you can add a photo here. Somewhere people icon should be there. Okay, let us use this. I think it is bigger, it's okay. Okay, save it. Now this is how you can make the changes to your profile, like you can apply a logo or image or something like that. Then we have my settings in detail. So my personal settings, okay, in my org, how I want to customize my own org. So for look and feel and all, you can do here. I can make some changes to my personal information here. Okay, so I can add some phone number here. I can add an extension like 8899, fax number. Mobile, or we can take the phone itself here. Okay, so country, I will say India, street, okay, title, let us say administrator. You can change it to developer later, or you can mark it as developer also. How many number of times you want, you can change it. So start of the day 6 a.m, end of the day you can control the working hours also. Click on save. You saved, right? Now go back to home. Now do you see those changes now? I told you in the feed you will see. That is what. So go back to my settings. In the personal, you will also have some settings. Go through these things. Don't change anything. Just go through these things. Personal information you can update.
change my password, you can change the password, current password, new password, and all those things. You can change the language and time zone also. By default, it is giving Pacific Daylight Time. I don't like it, so I will set up my own. If not, you will see the time in a different manner. You will create a record at 9 a.m. It will show 3 p.m. or something like that. Okay. So 5:30 India, Asia, Kolkata. I'm taking English, India, and English. So email encoding will be UTF. No need to worry too much about it. Click on save. Done. So there is something called grant account access. So let us say you are taking a maybe like you had a problem, you are connecting with Salesforce support people. Now they has to log in into your org to check what is exactly the problem. So you can give them the access, how much time you want to give them access, that you can control here. Yes, in this Salesforce account they can log in inside here. Yes, see, I've logged in into this one right now. Okay, I am showing the things as end user. Okay, and I will act as a developer also. So everybody will have same kind of login only. I will create a user ID for them. Okay, but for them I will disable this setup option, and I will disable developer options for them. Okay, then he will become an end user. Okay, it depends on what profile you are assigning to that guy. Okay, ఎవరిని యూజర్ గా క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను ఆర్గ్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇందులో యూజర్ నండి. ఓకే, కంపెనీ ఓనర్ అంటాడు నాకు కూడా కావాలి యాక్సెస్ అంటాడు. ఏం చేస్తారు, ఇందులో అతనికి యూజర్ క్రియేట్ చేస్తారు. మీ విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీ విండోస్ ల్యాప్టాప్ లో వేరే వాళ్ళు ఎవరో లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, మీ దివరగా ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు వాళ్ళకి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ తో. ఇక్కడ కూడా అంతే అంతే. ఇక్కడ ఫిజికల్ ల్యాప్టాప్ కాదు, కథ క్లౌడ్ అన్నమాట. ఓకే, then groups, see, I can create for sales people one group, I can create for service people one group, I can create. They can fight in between, they can bitch about sales, service people in the sales. All these things also can be done. And sometimes when you go for integrations, password itself is not enough. Along with the password, security token is also required. You can reset the security token and share with the integration people. And then you can manage some connections, like connect with say SAP system or LinkedIn or SharePoint. All those things can be accessed here, and you can see the last login credentials, login when they did. So if I want any approval, above me somebody is there. If I request for something, that guy should get the approval. So that approval details you can update here. Okay, you can assign your manager here. And so advanced user details, you want to set up some new things for yourself, like you want to become a marketing user or you want to become a sales cloud user, or those you can control those things also. Okay, చెప్తా తర్వాత ఫుల్ డీటెయిల్స్ లోకి తర్వాత వెళ్దాం. జస్ట్ ఇక్కడ ఏముందో చూద్దాం ఈరోజు. ఉంటుంది ఉంటుంది. ఇప్పుడు తన ఫోన్ నెంబర్ మార్చుకోవాలి, తనకి సెటప్ యాక్సెస్ ఇవ్వం మనం. ఎక్కడ మార్చుకుంటాడు, ఇక్కడికి వచ్చి మార్చుకుంటాడు. ఫోన్ నెంబర్ మార్చుకోవచ్చు, అంటే మనము ఇస్తాం వాళ్ళకి. ఓకే, మీరు ఈ ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఎనేబుల్ చేసుకోగలుగుతారని కంట్రోల్ చేస్తాం. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏది పడితే అది చేసుకోవడానికి ఉండదు. ఓకేనా, దెన్ ఆథెంటికేషన్, ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ ఆథెంటికేషన్ సెట్టింగ్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యాడ్ దమ్ హియర్. అండ్ డిస్ప్లే అవుట్ లేఅవుట్, సి ఐ టోల్డ్ యూ వెన్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇస్ క్లిక్డ్ దీస్ విల్ కమింగ్ రైట్. కాదు, నా వరకు అంటే అందరికీ అప్లై అవ్వకుండా నా వరకు ఇంకొక కొత్త ట్యాబ్ కావాలి, నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. మీ వరకే ఉంటుంది, అది ఆ ఎండ్ యూజర్ వరకే ఉంటుంది. మీరు మార్చారని నేను కూడా ఇందులోనే ఆర్గ్లో యూజర్ ఉంటే నాకు మారదు. కానీ డెవలపర్ అప్లికేషన్ లో చేంజ్ చేస్తే అందరికీ అప్లై అవుతుంది. ఇవి కస్టమైజేషన్ అనమాట. అది సో ఇప్పుడు కంపెనీ ల్యాప్టాప్స్ అనేవి కంపెనీ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతాయి, అందరికి లాక్ స్క్రీన్ ఒకటే ఉంటుంది. సో నేను నా వరకు కస్టమైజ్ చేసుకుంటే నా ఒక్కడికే మారింది, కానీ అందరు ఎంప్లాయీస్ కి మారదు కదా. ఇది కూడా ద సేమ్. Like that, I can customize my pages, I can control accessibility settings. Okay, so email settings, charter settings, calendar and reminders, desktop add-ons you can go for. You can import some data into this. All these things are available for the user. No, నేను ఎండ్ యూజర్ లా చూపిస్తున్నాను మీకు అంతా కూడా. మనం అడ్మినే. అదే చెప్తుంది మీకు, మీరు కస్టమైజ్ చేసుకుంటే మీ వరకే జరుగుతుంది. మీరు ఎక్కడ చేంజెస్ చేస్తున్నారు, మీ సెట్టింగ్స్ లో చేంజెస్ చేస్తున్నారు. సో మీ ఆర్గ్ లో మాత్రం, మీ లాగిన్ లో మాత్రం ఈ చేంజెస్ కస్టమైజ్ అవుతాయి అనమాట. అందరికి అప్లై అవ్వవు. అలా అప్లై అవ్వాలంటే మెటా డేటాకి వెళ్ళాలి. మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫ్రేమ్వర్క్ చూస్తున్నాం.
యూజర్ అండ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో అదే Yes. కామన్. Yes. Okay. Fine. So then this is the setup. So if you are a developer, you want to create an application, you want to create an object, you want to create table, you want to add new column to it, or you want to control some, you want to apply a restriction on the people over there, or you want to control somebody's actions, you want to restrict one user, you don't want him to log in for next 7 days. Okay, all those things as a developer, you will get options to do it in the setup, and we will disable it for end users. No need to worry. Okay? And if you want to reach out to Salesforce for anything that you did not understand or you are not able to do, so you can go for reach out for help. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, రియల్ టైంకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏదైనా క్లియర్గా అర్థం అవ్వకపోతే దేనికైనా కేసు రేజ్ చేయొచ్చు. ఐ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ దే రేజ్ కేస్ ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్ ఆల్సో. వాళ్ళు సచ్చినట్టు వచ్చి హెల్ప్ చేసి పోతారు. మీకు ఎవడో ఒక పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చారు, ఆ టాస్క్ లో మీరు ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు, అది అవ్వట్లేదు, ఎందుకు అవ్వట్లేదు అనేది మీరు డీబగ్ చేసుకొని టైం వేస్ట్ చేసే బదులు మీరు డీబగ్ చేసుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ దేర్. ఓకేనా? ఒక కేసు రేజ్ అవుతుంది, ఆ కేసుకి ఒక లెసన్ అవుతారు, వాళ్ళు వచ్చి మీ ఆర్గ్లో లాగిన్ అడుగుతారు, మీరు ఇక్కడ ఇందాక ఇచ్చినట్టు సపోర్ట్ ఇస్తారు, వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి మొత్తం వెరిఫై చేసి ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి, సో ఓకే మీరు ఇలా ట్రై చేశారు, ముందు ఇలా ఉంది, సో దీనివల్ల ఇది ఇట్లా జరుగుతుంది, మీకు కావాల్సింది చేయాలనుకుంటే మీరు ఇలా చేయాలి అని కూడా చేసుకుంటారు. కొంతమంది ఉన్నారు చిన్న చిన్న టాస్కులకు కూడా కేసులు రైజ్ చేస్తారు, కానీ నోబడీ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. అది అలా జరుగుతుంది అంతే. ఓకే, ఎస్ ఎస్. ఎంతసేపు 1 month 1 week 1 day 3 days అంతే. Sujit, like if we raise any request, like a service request by using help, will it notify to a project lead, like who is above us, like a manager? No, it will not notify. But కంపెనీ ఓనర్ ఉంటాడు కదా, కంపెనీ ఓనర్ కి ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ ఏం వెళ్ళదు, బట్ తను ఏం కేసెస్ రేజ్ అయిన ఈ అకౌంట్ లోనే తను చూడగలుగుతాడు. బట్ అంత టైం ఎవరికి ఉండదు, రైట్? ఎస్ రమేష్, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ డెవలపర్స్. నేను డెవలపర్స్ గురించే చెప్తున్నాను. ఉంటుంది, కానీ అక్కడ మనం ఎండ్ యూజర్స్ హెల్ప్ రేజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఓన్లీ నోన్ ఇష్యూస్ చూసుకోవడానికి ఉంటుంది. మనం వాళ్ళకి ప్రొఫైల్లో రెస్ట్రిక్షన్ పెడతాం మనం. ఓకేనా? అవ్వచ్చు, ఎవరు ఏ సేల్స్ ఫోర్స్ అకౌంట్ వాళ్ళైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏముండవు. ఇప్పుడు వాడు అసలు సేల్స్ ఫోర్స్ కి కొత్త, ఏం తెలియదు, వాడికి వాడు రేజ్ చేసుకుంటాడు, నాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటాడు. వాడికి ఒక చిన్న 10 minutes 15 minutes సెషన్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చెప్తానని వాడికి అవి చెప్తాను అనమాట, ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, చేసుకోండి అని. ఓకే, సో దెన్ దిస్ ఈస్ ద యాప్ డ్రాప్ డౌన్ మెను ఆర్ యాప్ మెను అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి ఈ పాయింట్. ఎవరైతే కరెంట్లీ లాగిన్ అయి ఉన్నాడో అతనికి ఏ ఏ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఇక్కడ కనపడతాయి. సిస్టంలో ఉన్న అన్ని అప్లికేషన్స్ కనపడవు, ఓన్లీ ఏ అప్లికేషన్స్ అయితే ఈ లాగిన్ అయిన యూజర్ కి కనపడతాయో అవి మాత్రమే ఉంటాయి ఇక్కడ. సార్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి మరి అన్ని ఉండాలి కదా అంటే అది మీ ఇష్టం. మీరు అడ్మిన్ అనే ప్రొఫైల్ కి మీరు అన్ని అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ ఇస్తే అన్ని కనపడతాయి, లేకపోతే అంతవరకే కనపడతాయి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అప్లికేషన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ కరెంట్ యూజర్. ఓకే, అండ్ దెన్ సో మీకు ఫోన్లో ఒక గేమ్ కావాలనుకున్నారు, ఏం చేస్తారు? యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా. సో ఇన్ ద సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్స్ కాకుండా మార్కెట్లో కొన్ని ఫ్రీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సేల్స్ ఫోర్స్లో, అవి మీరు యాప్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా మీరు తెచ్చి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మీ సిస్టంలో. లైక్ సిపిక్యూ ఉంది, ఓకే, ఇండస్ట్రీ సిపిక్యూ అని ఉంటుంది అనమాట. సో దానికి సంబంధించి బై డిఫాల్ట్గా మన దగ్గర ఉండదు, మనం వెళ్ళి దానిలో యాప్ ఎక్స్చేంజ్లో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అనమాట. అట్లా సో మీరు మంచి డెవలపర్ అయ్యి మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఇన్నోవేటివ్ గా క్రియేట్ చేసి అందరికి ఉపయోగపడుద్ది అనుకుంటే మీరు డబ్బులు పెట్టి కూడా అమ్ముకోవచ్చు యాప్ ఎక్స్చేంజ్, జస్ట్ లైక్ ప్లే స్టోర్. అండ్ దెన్ ఇవి కమ్యూనిటీస్ అనమాట. లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్ హెల్ప్ వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేయట్లేదు, మీకు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. రీసెంట్ గా ఏజెంట్ ఫోర్స్ వచ్చిందండి. ఏజెంట్ ఫోర్స్ లో ఒక క్లయింట్ సిస్టమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేయడానికి టాస్క్ ఇచ్చారు నాకు అర్థం కావట్లేదు. నేను ఆ కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళి దానిలో పోస్ట్ చేస్తాను, ఎవరైనా మహానుభావులు మనకి దయ చూపిస్తే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు దాన్ని. ఎస్ కమ్యూనిటీస్ అనమాట. ఇవి డెవలపర్ కి ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటే, లెర్నర్స్ కి ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటే, అలా ఏం ఉండదు, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద టాప్ బార్, ఇది టాప్ బార్ అనమాట. ఫైన్.
సో దెన్ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ చూపించాను కదా నేను. సో వన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద యాప్ మెను యూ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఐ టెల్ యూ రమేష్, ఇప్పుడు కాదు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది ఏజెంట్ ఫోర్స్ గురించి చెప్పాలంటే. నేను క్లియర్ గా చెప్తాను, ఒక ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తీసుకుంటాను నేను. ఓకే, Sujit, Mahesh here. Yeah. See, if someone joins as admin for the first time as a fresher, who will create access for that admin, complete or what లీడ్ విల్ క్రియేట్. నా Okay. టీంలోకి నాకు ఒక యూజర్ అసైన్ చేస్తున్నాను నా కింద పని చేయడానికి. సో Okay. నేను అతనికి ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి ఇస్తాను అనమాట. అతను డెవలపరా క్యూఏ పర్సన్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్. నేను ఏ శాండ్ బాక్స్ కి ఇవ్వాలో దాంట్లో అతన్ని యూజర్ గా క్రియేట్ చేస్తాను. So that he can see whatever admin or developer, whatever they're doing, right? ఎస్, Okay. ఫైన్. సో కరెంట్లీ సెలెక్టెడ్ అప్లికేషన్, మీరు ఎప్పుడైనా ఏ అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ చేశారో దాని నేమ్ అనేది పైన కనబడుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఆ అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ కనబడతాయి. లేదు, ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ యూజర్, ఈ యూజర్ కి ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అన్ని కావాలంటే దేర్ ఈస్ ఆల్ ట్యాబ్స్ బటన్ హియర్. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టు సీ ఆల్ ద ట్యాబ్స్ అవైలబుల్. ట్యాబ్ బార్ మీద ఉన్నాయి కాకుండా మిగతా ఏమైనా కావాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి తనకి అవైలబుల్ ఉన్న ట్యాబ్స్ అన్ని కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఆ లాగిన్ ఐడి ఎస్, ఏది చెప్పినా ఆ లాగిన్ ఐడి అతనే. రైట్. సో ఇఫ్ ఐ స్విచ్ వన్, సో యూ విల్ సీ a different kind of thing, right? Switching between the applications. Then Excel కి వెళ్దాం కాసేపు. We'll go back to Excel. So you want to create a table, you want to store some contacts. ఏం చేస్తారు? You will create a new Excel sheet, right? And so every sheet has this is called as a spreadsheet actually. So every sheet has some titles below. Usually sheet 1, sheet 2 ఉంటాయి. So we will name it as contacts. So now this is a contacts table. ఇది ఒక టేబుల్, మనకి కళ్ళకి ఎలా కనపడండి, ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాజ్ ఎ టేబుల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. నౌ వాట్ విల్ ఐ డూ? ఎలా స్టోర్ చేస్తాము కాంటాక్ట్స్ అంటే, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద కాలమ్స్. ఫస్ట్ ఏ కాలమ్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉండాలి అనేది. సో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫోన్, ఈమెయిల్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఇవి ఏంటంటారు? వీటిని కాలమ్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ లో ఉన్న డేటా, ఈ కాలమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ పర్సన్ యొక్క ఆ పర్టికులర్ డేటాని ఆ కాలమ్ లో స్టోర్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ నేమ్ సుజిత్, లాస్ట్ నేమ్ మాజితి, దిస్ ఇస్ మై ఫోన్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ మై ఈమెయిల్, రైట్? సిమిలర్లీ కోదండరాము అంటే సేమ్ లైన్ లో స్టోర్ చేయం కదా, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతాం ఇంకో కాంటాక్ట్ అంటే మనకి. సో కోదండరాము, కర్రోతి, ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్, రైట్? నౌ ఇన్ ఎక్సెల్ టెర్మినాలజీ వాట్ ఆర్ దీస్ కాల్డ్ as? అదే నేను ఒక స్టూడెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? ఈ షీట్ లోనే చేస్తానా, ఇంకో షీట్ లో చేస్తానా? ఇంకో షీట్ తీసుకొని దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాను, రైట్? Each table is one sheet in sales, one sheet in here in the Excel. Now here, so these are called as columns in Excel. ఏమంటారు వాటిని? కాలమ్స్ ఆర్ కాలమ్ హెడర్స్ అంటాం మనం ఎక్సెల్ లో. ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్. అండ్ ఈచ్ ఎంటిటీ ఈస్ కాల్డ్ as డేటా ఆర్ సెల్ డేటా. ఈచ్ డేటా అంటే ఈచ్ సెల్ లో, నాట్ కాలమ్, సెల్ లో స్టోర్ చేసేదాన్ని సెల్ డేటా అంటారు. మరి ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటారు? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రో అండ్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టేబుల్ ఆర్ ఎ షీట్. అవునా? నౌ వాట్ ఆర్ సేల్స్ ఫోర్స్ లో కూడా డేటా ఇలాగే స్టోర్ అవుతుంది, జావాలో కూడా ఇలాగే స్టోర్ అవుతుంది, పిహెచ్పిలో కూడా ఇలా, ఎందులో అయినా కానీ డేటా ఎప్పుడైనా టేబులర్ ఫార్మాట్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎవ్రీవేర్ ఇట్స్ టేబుల్ ఓన్లీ. ప్రతి చోట డేటాబేస్ ఉంటుంది, ఆ డేటాబేస్ లో ప్రతిదీ టేబులర్ ఫార్మాట్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. So now if you go more into technical of this, inside Salesforce the column headers are called as fields. ఏమంటారు వాటిని? ఫీల్డ్స్ అంటారు కాలమ్ హెడర్స్ ని. ఓకేనా? కాలమ్ హెడర్, నేను ఎప్పుడైనా ఫీల్డ్ అనగానే ఓకే కాలమ్ నేమ్ ఇది, కాలమ్ గుర్తు రావాలి అందరికి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ కాలమ్ హెడర్? ఫీల్డ్. సో ఈచ్ రో ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రికార్డ్ ఇన్ Salesforce. నేను ఒక రికార్డ్ అన్నానంటే అది టేబుల్లో ఒక రో అని మీనింగ్ అనమాట. ఎంటైర్ రో ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రికార్డ్. Yes, and cell data is simply data. And a table is called as a tab, or you can also call it as an object. ఆబ్జెక్ట్ ట్యాబ్ అని రెండు నేమ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను, నాట్ నౌ. ఓకే? సో బట్ కన్సిడర్ దట్ వన్ టేబుల్ ఈజ్ ఎ ట్యాబ్ ఆర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే? మీరు ఒక కాంటాక్ట్ ని సేల్స్ ఫోర్స్ లో స్టోర్ చేయాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ? సో we go to the already there are, click here. Now what did we do? We
ఫస్ట్ టైం we opened a tab inside the Salesforce లో ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసాం మనం. ఓకేనా? ఎవ్రీ ట్యాబ్ హ్యాస్ ఎ యూనిక్ నంబర్ అసైన్డ్ టు ఇట్. దాన్ని ట్యాబ్ ఐడి అనుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు రిమెంబర్ సమ్ ఆఫ్ ద ట్యాబ్ ఐడీస్ హియర్. ఏమేంటంటే క్యాంపెయిన్స్, లీడ్స్, అకౌంట్స్, కాంటాక్ట్స్, ఆపర్చునిటీస్, కేసెస్ అండ్ సొల్యూషన్స్. ఈ 7 ట్యాబ్స్ యొక్క నంబర్స్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి, బట్టి పట్టండి అవసరమే. ఎస్, లేదు అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ చెప్తాను, దాని యూజ్ ఏంటి అనేది తర్వాత చెప్తాను నేను, బట్ ఈ నెంబర్స్ అనేవి గుర్తు పెట్టుకోండి అందరూ. ఓకేనా? సో క్యాంపెయిన్స్ నేను ఆ లిస్ట్ ఇస్తాను ఇవాళ మెయిల్లో, నేను చెప్తాను, ఆ నెంబర్స్ అన్ని నోట్ చేసి స్టోర్ చేసుకోండి. క్లియర్ కదా? వెరీ గుడ్. నౌ వెన్ యూ గో టు ఎనీ ట్యాబ్, ఎవ్రీ ట్యాబ్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అగైన్. ఓకే, సో చార్టర్ ఈస్ ద, సో ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫీడ్ అని చెప్పాను కదా. సో హియర్ యూ సీ, సో ఎనీబడి టార్గెటెడ్ మీ లైక్ @John Doe, so I will see those here. I bookmark some of the feed items, I see them here. So I don't follow something because too many comments are coming. Those muted comments will come here, and everything happen in our company called Orient Electric Limited Salesforce org right now will be available here. Yes, anybody posted anything in the charter, that will be available here. And if you want to see the people available in your organization, you can see those people here. వాడతారు. They communicate through that only. ఎండ్ యూజర్స్ కి ఎందుకు ఉంటాయి అవన్నీ? ఇప్పుడు బజాజ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి స్లాక్ ఉండదు కదా, టీమ్స్ ఉండవు కదా వాళ్ళకి, వాళ్ళు దీంతోనే కమ్యూనికేట్ అవుతారు. సో recently viewed posts will be available, recently viewed things will be available here. You can, I told you groups can be created. These are called as charter groups. ఈ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఒక నలుగురు వేసి అందులో వాళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, ఎస్, మొబైల్ ఆల్సో యూ కెన్ యాక్సెస్. సేల్స్ఫోర్స్ యాప్ ఉంటుంది మీకు ప్లే స్టోర్ లో. సేల్స్ఫోర్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ నేను టాపిక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేవి చార్టర్. అయితే సో దిస్ ఈస్ చార్టర్, రైట్? బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా రిగార్డింగ్ ఎనీ కస్టమర్ ఆర్ సంథింగ్, అదర్ tabs will be used like accounts, leads, contacts. If you see, all of them have same kind of structure, right? Same structure undi kada andarki kuda. So that is it. Okay, so now I want to create a contact, so I gone to contacts here. So now what are the ways I can create a contact? Before going that, let us understand this page here clearly. Okay, so the top bar is same in every page. Okay, create new also same in every page, recent items also same, recycle bin also same. What is the unique thing we got here? Quickly create a record. Quickly create a record here. You can quickly give some data here to create a new record inside contacts object. అంటే కాంటాక్ట్ అనే టేబుల్ లో ఒక రో అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు ఇది యూజ్ చేసి. ఆటోమేటిక్గా ఇదే ఫీల్డ్, ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఫీల్డ్, లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఫీల్డ్, ఫోన్ అనేది ఫీల్డ్, ఈమెయిల్ అనేది ఫీల్డ్. మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చారు అంతే, టేబుల్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ లేకుండా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్తారు, దీని ద్వారా స్టోర్ చేసుకుంటాం. Right. So then how to create a new record? Before going to the new record, see, this is the icon representing the contact object. This is the name of the contact object, and this is saying you are currently in the home of the contact. Okay, and you can see recently viewed records or recently created records or recently modified records here. And these are just some additional tools available. You need not worry too much about them. Okay, వీటి గురించి పెద్దగా worry అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Now, whenever you create Salesforce account for the first time, some dummy data will be automatically provided to you. మీకు కొంత dummy data ఉంటుంది. సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది? There is something called as list view. ఏమంటారు దీన్ని? లిస్ట్ వ్యూ అంటారు. మనకి డేటా ఒక లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో కనపడటం కోసం ఈ లిస్ట్ వ్యూ అనేది యూజ్ చేస్తారు. నౌ సో యూ సీ హియర్ బర్త్డేస్ దిస్ మంత్, ఈ మంత్ బర్త్డేస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ వస్తాయి ఇందులో. సో అట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మనం కూడా ఓన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్యూచర్ లో నేను చూపిస్తాను. Now all contacts మీద సెలెక్ట్ చేసి I click on go. What happens? It will show me all the contacts available in my Salesforce organization right now. Total ఎన్ని ఉన్నాయి? 20 కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది డమ్మీ డేటా. సార్ నాకు డమ్మీ డేటా వద్దనుకుంటే సెటప్ లోకి వెళ్ళి మీరు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ డిలీట్ చేయొద్దు. మనకి మన డెవలప్మెంట్, మన లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వాటిని అలాగే ఉండనివ్వండి. ఓకేనా? రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద కాంటాక్ట్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. హౌ మెనీ ఆర్ దే? 20 ఉన్నాయి. I'm going to create a new one.
సో ఐ కెన్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ 4 ప్లేసెస్. ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూలో కాంటాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ గో టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, tab itself and create from here, or you can click here to create, or you can go to the list view and create from here also. అన్నిటి నుంచి ఒకటే జరుగుతుంది, కాంటాక్ట్ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ద డేటా ఆపరేషన్స్, సో వాట్ ఆర్ ద డేటా ఆపరేషన్స్ అవైలబుల్? ఇన్సర్ట్ మీన్స్ క్రియేట్ ఎ రికార్డ్, update or read means opening a record. So third one is update. Already a record is there and you are changing the entities inside it, changing some fields data inside it. You can delete a record, also you can recover it by using the undelete operation. Ee 5 operations chuddam ippudu. Okay, now I will click on this to create a new record. I will say Mr. George Wellington. Now indulo this is in red color. What does that mean? Error, like mandatory. అన్ని చోట్ల అదే కదా, స్టార్ మార్క్ ఉన్న రెడ్ కలర్ లో ఉండే ఏంటి మీనింగ్? మ్యాండేటరీ. ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ దట్ అండ్ ట్రై టు సేవ్ ద రికార్డ్, యూ సీ ఇట్ విల్ గివ్ అన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఓకే, జార్జ్ వెల్లింగ్టన్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎనీ మోర్ డీటెయిల్స్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ సేవ్ బటన్. సేవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎ రికార్డ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ కాల్డ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, సేవ్ అండ్ న్యూ అంటే ఏమవుతుంది? ఇది క్రియేట్ అయిపోతుంది. అగైన్ దిస్ న్యూ పేజ్ విల్ కమ్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ కాంటాక్ట్. If I cancel, the creation of record will be cancelled and you will come out. Okay, now I am going to click on save. So developer ga మీ టాస్క్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా URL మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో URL లో ఇందాక when I open the contact tab you can see 003/o అంటే ఆబ్జెక్ట్ డేటాని ఆబ్జెక్ట్ ని ఓపెన్ చేశారు, ఓపెన్ మాత్రమే. బట్ when I say e here, you are creating, you are performing a modification on the object. ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఆబ్జెక్ట్ మీద మోడిఫికేషనే కదా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ e here. So when you click on new, automatically see here e will come. O for open, e for edit. Okay, and then we click on save. Concentrate on here guys. Click on save. ఏమైంది URL లో? user ID కదా, This one? No, this is record ID. సో ఈ రికార్డ్ ని మీరు యూనిక్ గా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? దాని యొక్క ఐడి యూజ్ చేసి. ఐడి ఎప్పుడు వస్తుంది? రికార్డ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాతే వస్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ ద హోమ్ పేజ్. ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ లో కనపడదు, మీకు ఈ రికార్డ్ పేజ్ లో కనపడదు. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? బ్రౌజర్ లో ఇక్కడ అడ్రస్ బార్ లో కనపడదు. మీ దగ్గర ఇది ఉన్నట్లయితే దానికి తర్వాత వెళ్దాము. అది ఉంటే మీరు ఎక్కడి నుంచైనా రికార్డ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. URL is there. After URL you place the record ID, that record will open. ఎక్కడి నుంచైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ పేజ్. ఇక్కడ కూడా ఫీడ్ ఉంది కదా, ఇది కంపెనీ ఫీడ్ కాదు, ఈ రికార్డ్ ఫీడ్. అంటే ఈ రికార్డు మీద జరిగిన చేంజెస్ వరకు మాత్రమే ఇక్కడ కనబడతాయి. ఎస్, ఈ రికార్డ్ అంటే జార్జ్ వెల్లింగ్టన్ అనే రికార్డు మీద ఎవరో ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేశారు, టాస్క్ కంప్లీట్ చేశారు. సో ఏదైనా జరగండి, ఆ ఫీడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. అది ఉండదు. కాంటాక్ట్ మీద ఏదైనా ఫీడ్ చేంజెస్ జరిగినాయి, లైక్ ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేశారు ఆర్ సమ్ నోట్స్ యాడ్ చేశారు. జార్జ్ వెల్లింగ్టన్ కి టాస్క్ ఇవ్వలేవు, అతను యూజర్ కాదు కదా, అతను మీ కస్టమర్ కాంటాక్ట్ అతను. ఓకే, సో వాట్ టాస్క్? ఐ సెడ్ మార్టిన్ టు టాక్ విత్ దిస్ గై. మార్టిన్ అనేవాడు నా దానిలో యూజర్, వాడు ఈ రికార్డు మీద జరిగిన చేంజెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతాయి. ఓకేనా, రైట్. So this is how we create a record. When you create a record, automatically it will open. నేను జార్జ్ కాదు, నేను జాండో. జార్జ్ కి సంబంధం లేదు. జార్జ్ అనేవాడు మీ కస్టమర్, వచ్చి ఫ్యాన్ కొనుక్కొని వెళ్ళిపోయాడు. ఎవడు కొన్నాడో మీకు తెలియాలి కదా. వాడి రికార్డుని సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇందులో స్టోర్ చేస్తాడు, అంతే. జార్జ్ని కాంటాక్ట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోమని నేను నా సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ టాస్క్ ఇచ్చా. వాడు కనుక్కొని ఇక్కడ అడ్రస్ అప్డేట్స్ అట్లాంటివి చేస్తాడు కదా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఈ రికార్డు మీద ఏం చేంజెస్ జరిగినాయి, వాట్ ఆర్ ద అప్డేట్స్ డన్ ఆన్ దిస్ రికార్డ్. ఎస్ ఎస్ అనిపిస్తుంది. అతను కంప్లీట్ చేస్తాడు టాస్క్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వి క్రియేట్ ఎ రికార్డ్. అండర్స్టూడ్ క్రియేటింగ్ ఎ రికార్డ్, రైట్?
వెరీ గుడ్. నౌ హౌ టు ఓపెన్ ద రికార్డ్. హోమ్ లో ఉన్నారు, ఆ రికార్డ్ ఎలా ఓపెన్ చేయొచ్చు? ఒకటి, యూ కెన్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్రమ్ హియర్, యూ పేస్ట్ యువర్ కాపీడ్ ఐడి హియర్, దట్ రికార్డ్ విల్ ఓపెన్. ఆబ్వియస్లీ గబక్కన వర్క్ చేసేటప్పుడు రికార్డ్ ఐడి పక్కన పెట్టుకొని ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకుంటుంటారు అనమాట అంతే. ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రీసెంట్లీ యాక్సెస్డ్ దిస్ ఐటమ్, so you will see here in the recent items, you click here, the record will open. Or you can go to the contacts, you can see the recent contacts here, you can see, you can filter this to recently created or recently modified, and you can open the record from here also. Okay, so or you can go to the list view, and in the list view also you will see previously 20 were there, now 21 will come. Wellington George is available here, open it. So this is how you view the record from multiple places. So create and read operations అందరికి అర్థమైనట్టేనా? ఆన్లైన్ పీపుల్ ఎవ్రీబడి? Yeah, yes. వెరీ గుడ్. నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఫోన్ నెంబర్ ఫర్ దిస్ గై. ఇతనికి ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ముందు రీడ్ చేయాలి రికార్డ్. రీడ్ చేస్తేనే మీరు అప్డేట్కి వెళ్ళగలుగుతారు, అవునా? రైట్, బికాస్ యూ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఎడిట్ బటన్ హియర్. సో గో టు కాంటాక్ట్స్, గో టు జార్జ్ వెల్లింగ్టన్, అండ్ దెన్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ బటన్. ఇలా చేయొచ్చు. కొంచెం తెలివిగా డెవలపర్ అయితే /E అంటే ఆ రికార్డ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అవసరం లేదు, బట్ అడ్వాన్స్డ్. మీరు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారనుకోండి, ఇలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీ నుంచి. కాంటాక్ట్ అప్డేట్ చేయడానికి నువ్వు అరగంట తీసుకుంటే బాగోదు అందుకని. ఓకేనా? ఎస్. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో UI ని యాక్సెస్ చేస్తూ చేయడం ఈజీనా, ఆ సెర్చ్ బార్ ని మోడిఫై చేసి వెళ్ళిపోవడం ఫాస్ట్? నేనైతే దీనికే పోతాను. అది మీ ఎబిలిటీని బట్టి మీరు అడాప్ట్ అవుతున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అండ్ ఫీడ్ అర్థమైంది. మరి ఇక్కడ ఏంటి సార్ ఇదంతా? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద డేటా ఆఫ్ ద రికార్డ్. ఇదిగోండి, ఈ డేటా ఉంది కదా, ఓకే, ఆ డేటా మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఇక్కడ కనబడుతుంది ఆ డేటా. మరి ఇవేంటి? ఫీల్డ్స్ అని చెప్పాను కదా, ఆ ఫీల్డ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ and I will assign some phone number 040400 some value and click on save. What will happen? The record got updated. ఇక్కడ ఉండదు అప్డేట్. ఓకే, డోంట్ వరీ టూ మచ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఆ అప్డేట్స్ గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. అంటే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫీల్డ్ ట్రాకింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత మాత్రం అవన్నీ ఇక్కడ కనబడతాయి. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ రావు. దెన్ అప్డేట్ అయిపోయింది రికార్డ్. ఎడిట్ ఆప్షన్ అర్థమైంది కదా అందరికి? సరే, బాగుంది సార్. మరి కింద వాట్ ఆర్ దీస్? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటెడ్ లిస్ట్స్. ఏమిటవన్నీ? రిలేటెడ్ లిస్ట్స్. ఈ కాంటాక్ట్ ఒక ప్రాబ్లం గురించి చెప్పాడు. ఆ ప్రాబ్లం కేస్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో జార్జ్ వెల్లింగ్టన్ అనే అతని యొక్క ప్రాబ్లం నేను చూడాలంటే ఇక్కడ కేసెస్ లో ఉంటుంది. అది అతను ఒక ఆర్డర్ జనరేట్ చేసి డబ్బులు కట్టేశాడు. ఆ ఆర్డర్ నేను చూడాలనుకుంటే అది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇతనితో డీల్ చేయమని నేను ఏదైనా టాస్క్ కానీ ఈవెంట్స్ కానీ పెట్టాను అనుకోండి, ఆ టాస్క్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి. అతను, మీరు ఒక క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేశారు, ఆ క్యాంపెయిన్ చూసి మన దగ్గరకు వచ్చాడు. సో అతని క్యాంపెయిన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్స్ట్రా నోట్స్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్ మనం ఏమైనా చేసుకోవాలనుకుంటే అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. అది సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఏం చేస్తాడు? జార్జ్ వెల్లింగ్టన్ అనే అతను ఈ కేసు రైజ్ చేశాడని లింక్ చేసి పెడతాడు. సో ఆ రికార్డ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా కనబడుతుంది. Yes. Okay na? Right. So this is feed, this is detail, and this is related lists. Got it? Right. Now I want to delete this record. What should I do? I should read the record first, then only we will delete the record. And sorry, nenu showing read option lo inkoti cheppadam marchipayanu. సెర్చ్ లో కూడా వస్తుందిగా. సి జార్జ్ వెల్లింగ్టన్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సెర్చ్ బటన్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి. సో జార్జ్ అనే నేమ్ తో ఉన్న మొత్తం వచ్చేస్తాయి మన ఆర్గ్లో. కాంటాక్ట్స్ అవనండి, అకౌంట్ అవనండి, ఆర్డర్స్ అవనండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ బట్ బి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కమింగ్ హియర్. ఓన్లీ డేటా మాత్రం సెర్చ్ చేయండి. yes ఇప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ ఓపెన్ చేయాలి, క్లిక్ చేయాలి, పైన కాంటాక్ట్స్ అనేది అది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. అది సెర్చ్ లో కాంటాక్ట్స్ అని రాదు, కాంటాక్ట్ రికార్డ్ మాత్రమే వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు రికార్డ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, yes. Click on delete. The record will be deleted.
చూడండి ఇక్కడ కూడా మాయమైపోయిందా. సో ఐ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ ఇట్ యూజింగ్ ఇట్స్ ఐడి. ఏమైంది అప్పుడు? ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ ద రికార్డ్ ఈస్ రిలేటెడ్. ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది రీసైకిల్ మిల్లో? 15 days. ఇక్కడ ఉంది 15 days తర్వాత రికవర్ చేయాలంటే రాదు, మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే డేటా. గాట్ ఇట్? నౌ undelete. Now last option is to recover the record that is deleted. Click here. So you have here, click on this and click on undelete. The record will go back into the Salesforce organization. Okay, and you can see here empty your recycle bin ante John Doe అనే పర్సన్ డిలీట్ చేసిన రికార్డ్స్ ఉంటాయి, వాటి వరకు మాత్రమే రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఎంటీ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్ రీసైకిల్ బిన్ అంటే కంప్లీట్ నా ఆర్గ్లో ఉన్న 200 అడ్మిన్స్, 200 సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్, 500 సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏం డిలీట్ చేసినా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. ఈ ఆప్షన్ ఓన్లీ అడ్మిన్స్ ఉంటుంది, కంగారు పడదు, అందరికి ఉండదు. అది ఓకేనా? గాట్ ఇట్? హౌ టు డీల్ విత్ ద డేటా ఇన్ ద సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్? ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్, రైట్? వెరీ గుడ్. సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చెప్పండి. ఏంటి అంటే ఈజీగా ఈ ఐటమ్ ని సర్చ్ బార్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అదేగా చెప్పాను. ఇప్పుడు జార్జ్ వెల్లింగ్టన్ అనేది రికార్డ్ ని ఇక్కడ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మెటా డేటా సెర్చ్ దానికి వెళ్ళబోతున్నాను. సో ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండి. చాలు సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి. ఓకే, నౌ లెట్ us go to జార్జ్ is the customer of Orient Electric Limited company. నౌ వీళ్ళకు ఒక అప్లికేషన్ కావాల్సి వచ్చింది. ఓకే, నౌ జాన్ డో ఈజ్ ఎ డెవలపర్. ఇప్పుడు డెవలపర్ గా మాట్లాడుతున్నాడు. సో వాట్ హీ డస్, హీ గోస్ టు సెటప్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ force.com platform or force.com simply. ఓకే, రైట్. సో ఇది కంప్లీట్లీ డెవలపర్ పర్స్పెక్టివ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎండ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఓన్లీ చూడగలుగుతారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ మాత్రమే, ఇందులో అన్ని రావు వాళ్ళకి. ఓన్లీ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాడికి మాత్రమే ఇవన్నీ కనపడతాయి, అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మిమ్మల్ని ఒక గదిలో పెట్టి తాళం వేసి బిర్యానీ వండమని చెప్తా, ఏం చేస్తారు? గూగుల్లో ఎతుకుతారు ఫస్ట్ బిర్యానీ రెసిపీ కోసం. ఓకే, ఎతికిన తర్వాత సో ఏమవుతుంది, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఎతుకుతాంగా, మాకు వాడు ఇచ్చిన లిస్ట్లో. మరి ఆ లిస్ట్ అంతా ఎతుక్కోవటం డెవలపర్ పర్స్పెక్టివేగా. చూసి ఏదైనా సరిపోలేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేకింగ్ పౌడర్ కావాలి, బేకింగ్ సోడానే ఉంది, దానిలో నిమ్మకాయ కలిపి బేకింగ్ పౌడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ ఆప్షన్స్ ఏమి అవైలబుల్ ఉన్నాయో తెలిస్తే వాటిని మనకు కావాల్సిన విధంగా, అంటే ఒకవేళ ఫ్లో ఉంది, వర్క్ ఫ్లో ఉంది, వర్క్ ఫ్లోతో కుదరట్లేదు, లిమిట్ అయిపోయింది, ఫ్లోతో చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా తెలియాలంటే ముందు ఏం కిచెన్ లో ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో కావాలి. డెవలపర్ కుక్ ఇక్కడ, force.com ప్లాట్ఫామ్ కిచెన్ అన్నమాట. సో సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ డైనింగ్, మనం వండింది అది తింటాడు, అర్థమైందా? అది సెటప్కి వెళ్ళాము. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఆప్షన్ కూడా, ఇవాళ ఫస్ట్ టాస్క్ మీకు ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఆప్షన్ ని చూడండి, ఓపెన్ చేయండి, క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. ఏముంది ఇక్కడ చూడండి చాలు, ఏం మోడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సి ఇక్కడ ఏముంది. సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు 3 నెలలకు ఒకసారి రిలీజ్ అప్డేట్ కొత్తది ఇస్తాడు. ఆ చేంజెస్ ఏం చేయబోతున్నాడు అనేది ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆటోమేటిక్ గా అప్లై అయ్యే ఉంటాయి, కొన్ని ముందే నేనే అప్లై చేయాలనుకున్నాను అని గెట్ స్టార్టెడ్ మీద క్లిక్ చేసి నా ఆర్గ్లోకి ఆ కొత్త చేంజ్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసుకుంటాను అనమాట. ఇవన్నీ కూడా హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ పీపుల్ చూసుకుంటారు, లీడ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మీకు సంబంధం లేదు ఇది. ఓకే, 3 years ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడైతే ఇవి కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు సో ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ, దీన్ని గూగుల్లో కొట్టి లేదా యూట్యూబ్లో కొట్టి దాని గురించి ఏం చెప్తున్నారో చూసి, దానివల్ల మన బిజినెస్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, మన బిజినెస్ వాళ్ళకి క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్లో ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయో చూసి, ఇంపాక్ట్ అవుతుందా, ఇంపాక్ట్ అవ్వట్లేదా, ఇప్పుడు అర్జెంటుగా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలా, ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని చేస్తారు. ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కంపల్సరీగా, కానీ దానివల్ల మన బిజినెస్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే క్లయింట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని, సో దానికి ఒక జీరా టికెట్ తీసుకొని మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేసుకోండి. ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్లోస్ తీసేస్తారండి, రేపు రిలీజ్ లో వర్క్ ఫ్లో తీసేస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ వర్క్ ఫ్లోని ఫ్లోగా మార్చాలిగా, మీరు క్లయింట్కి చెప్పి ఆ వర్క్ ఫ్లోని ఫ్లోగా మార్చి దాన్ని వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని డిప్లాయ్ చేసి అప్పుడు ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. అప్పుడు వర్క్ ఫ్లోస్ అనేవి ఎగిరిపోతాయి మీ సిస్టమ్ నుంచి. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రిలీజ్ అప్డేట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అప్రూవల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు యాక్చువల్గా.
మనమే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, పలానా న్యూ అప్డేట్ వచ్చింది, దీనివల్ల మీకు ఈ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, సో ఇది మ్యాండేటరీ థింగ్, మనం ఏం చేయలేము, ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కాకపోతే దీనివల్ల మాకు కొంచెం డెవలపర్ వర్క్ ఉంటుంది, సో ఆ వర్క్కి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్కి పే చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పి వాడికి జీరా టికెట్ తీసుకొని వాడికి ఎస్టిమేట్ ఇచ్చి అప్రూవల్ తీసుకొని డెవలప్ చేసి చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, ఫైన్. సో నేను ఒక కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఏం చేయాలి? మేనేజ్ యూజర్స్లోకి వెళ్తాము, యూజర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్ అందరూ మన దాంట్లో కనిపిస్తారు. మనకి ఎట్లాగైతే డమ్మీ డేటా ఉందో డమ్మీ రికార్డ్స్, డమ్మీ యూజర్స్ని కూడా ఇస్తారన్నమాట వాళ్ళు. సో ఇది నా యూజర్, నేను ఎవరిని? అడ్మినిస్ట్రేటర్. అలాగే ఆర్గ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక ఎపిక్ ఆర్గ్ ఫామ్ అనే ఒకటి రీసెంట్గా వస్తుంది అనమాట, ఇది అంతకు ముందు ఉండేది కాదు. అలాగే చార్టర్ ఫ్రీ యూజర్ అంటే పార్ట్నర్స్, బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి యాక్టివిటీ ఏం జరుగుతుందో చూపించాలనుకున్నాం, కానీ డేటా ఏం చూపించదలుచుకోవట్లేదు, వాడిని చార్టర్ ఫ్రీ యూజర్గా క్రియేట్ చేస్తా. వాడు ఓపెన్ చేయగానే వాడి చార్టర్ తప్ప ఏం కనపడదు, అర్థమైనా? ఇక్కడ ఉంటుంది చార్టర్ అప్లికేషన్ కూడా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. నేను అది ఇదిగో సేల్స్ ఫోర్స్ చార్టర్ అప్లికేషన్ ఉందా, అది ఓపెన్ చేస్తే ఓన్లీ చార్టర్ తప్ప ఇంకేం కనపడదు. ఎస్, అంటే ఆడిటింగ్ పర్పసెస్కి కూడా యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట దాన్ని. అలాగే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ కోసం, సెక్యూరిటీ కోసము, అంటే క్లౌడ్ యూజర్స్ అని ఉంటారు అనమాట. ఒక థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, ఆ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ వాళ్ళకి ఇంటిగ్రేషన్ యాక్సెస్ ఇచ్చానుకోండి సేల్స్ ఫోర్స్లో, వాళ్ళు చేసిన చేంజెస్ అన్ని మీరు ఎలా ట్రాక్ చేస్తారు? అతనికి ఒక యూజర్ ఉంటేనే కదా, సో ఆ యూజర్స్ వీళ్ళు అనమాట. ఓకేనా, చూపిస్తాను నేను ఇంటిగ్రేషన్ అన్ని క్లియర్గా చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి ఎక్కడెక్కడ ఏముంటాయని తెలుసుకోవడమే మన బాధ్యత అంతే. ఓకే, సో దాని అట్లాగే మాస్ ఈమెయిల్ యూజర్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ప్లీజ్ గో త్రూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో నా కంపెనీలో ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలి, ఎన్ని లైసెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని యూజ్ అయిపోయినాయి తెలుసుకోవాలి. సో సెర్చ్ ఫర్, ఇక్కడ సెర్చ్ ఏంటి? డేటా కాదు, మెటా డేటా ఇక్కడ సెర్చ్. ఇందాక డేటా ఏ టేబుల్లో క్రియేట్ చేసాం మనం? కాంటాక్ట్ టేబుల్లో. సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ అంటే మీకు ఆ కాంటాక్ట్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెటా డేటా కనబడుతుంది ఇక్కడ, అంటే ఆ టేబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంతా ఉంటాయి అన్నమాట. సో టేబుల్లో మెటా డేటా, ఫీల్డ్ అంటే మెటా డేటానేగా, ఫీల్డ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ మెటా డేటా, జార్జ్ అనేది డేటా. సో ఫీల్డ్స్, ఇక్కడ ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా వాటి టైప్ ఏంటి, వాటి లెంగ్త్ ఎంత, అంతా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. మీరు రేపు ఏదైనా కాంటాక్ట్లో ఒక కొత్త కాలం కావాలనుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చి క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే ఈ రికార్డ్స్ మీద మీరు ఏదైనా వ్యాలిడేషన్ టూల్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు, రికార్డ్ టైప్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, పేజ్ లేఅవుట్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అంటే మనకి డీటెయిల్ ఉంది కదా, ఆ డీటెయిల్లో మొత్తం ఒకటే కనబడుతుంది, అట్లా 4 సెక్షన్లా కనపడాలి, అదంతా కూడా ఇక్కడ మీరు మాడిఫై చేసి కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అ మెటా డేటా. దెన్ సో కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ గో హియర్. సో ఇది మన కంపెనీ నేమ్. నేను ఆర్గ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను ఇచ్చిన నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది, చూసారా? రైట్. సో ఇక్కడ మీరు ఫోన్ నెంబర్, ఫ్యాక్స్ నెంబర్, కంపెనీ డీటెయిల్స్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ దెమ్ ఫ్రీలీ, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. 0404067711 or something like that. Facts also I'll give this only. Division వచ్చేసి రిటైల్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. So country I will give it as India. Street I will give it as. ఇవి కంపల్సరీ ఏం కాదు, బట్ దిస్ వన్ ఈజ్ కంపల్సరీ బికాస్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే టైం జోన్ సెట్ చేస్తారో, చూడండి నేను ఇందాక జాండో అనే యూజర్కి టైం జోన్ సెట్ చేశాను, కానీ కంపెనీది మారలా, చూసారా? ఇది కంపెనీది అనమాట. కంపెనీ ఎక్కడైతే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉందో దాన్ని యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ మార్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్లో మీరు ఏ యూజర్ని క్రియేట్ చేసినా ఆ యూజర్ అనేవాడికి ఇక్కడ సెట్ చేసిన టైం జోన్ డిఫాల్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్? ఇంగ్లీష్ ఇండియా GMT + 5:30. అండ్ కరెన్సీ, మన వాళ్ళు ఇండియా వాళ్ళు కరెన్సీ ఏముంటుంది? INR కదా. సో గో ఫర్ ఇండియన్ రూపీ. ఇంగ్లీష్ ఇండియా INR చూపించకపోతే మీకు డాలర్స్లో చూపిస్తుంది, డాలర్స్లోనే కనపడుతుంది, అందరికీ డాలర్స్లోనే కనపడుతుంది. ఒకవేళ మీ కంపెనీ అనేది వరల్డ్ వైడ్ ఉంటే మల్టిపుల్ కరెన్సీస్ కూడా మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ కరెన్సీ ఒకటి పెడతారు, ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కరెన్సీస్ కావాలంటే అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి. ఓకే, లెట్ us not worry too much about it. Yes. Already
ఈ కంపెనీ కింద యూజర్స్ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అడ్మిన్ ఏం చేశాడంటే అడ్మిన్ లో డేటా మొత్తం మాడిఫై చేయకుండా 10 యూజర్స్ క్రియేట్ చేశారు. వాళ్ళ టైం జోన్ లో వాళ్ళ కరెన్సీ మొత్తం డిఫాల్ట్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు మొత్తం మాడిఫై చేసుకొని కరెక్ట్ పెట్టుకున్నాను. నేను మాడిఫై చేశా కదా, అది 10 మెంబర్స్ యూజర్ అప్లై అవుతుంది. కరెన్సీ ఖచ్చితంగా అప్లై అవుతుంది. టైం జోన్ మారదు, మళ్ళీ మారదు. క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ టైం జోన్ వస్తుంది. మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ మాడిఫై చేశారనుకోండి, అందరికి మాడిఫై అవ్వదు, కొత్త యూజర్స్ కి మాత్రం ఆ టైం జోన్ వస్తుంది అంతే. కరెన్సీ మాత్రం అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది. అది కామన్. టైం జోన్ మాత్రం, ఎందుకంటే ఒకడు ఇంగ్లాండ్ లో పనిచేస్తాడు, ఒకడు అమెరికాలో ఉంటాడు, ఒకడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు, అందుకని ఆల్రెడీ సెట్ అయింది మాడిఫై అవ్వదు. కొత్తది క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాత్రం వస్తుంది. అండ్ ఈ న్యూస్ లెటర్స్ ఇవంటి సోదంతా వస్తాయి ఉంటాయి కదా, మీకు ఆ వద్దు అనుకుంటే తీసేయచ్చు. అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఉంది అనుకోండి, పలానా సాటర్డే నైట్ 10 నుంచి 12 దాకా పనిచేయదు అని అట్లా ఉంటే, సో అవి మీరు హైడ్ చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇలా అప్డేట్ చేసుకుంటారు డేటా. చెప్తాను. ఓకే, సో ఇది కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఓకే, అలాగే ఈ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కూడా కొన్ని రిలేటెడ్ లిస్ట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ లైసెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఎంతమంది యూజర్స్ కావాలి మీకు మీ కంపెనీకి? నేను ఒక 500 చెప్తాను అడిగి, వాడు 500 ఇస్తాడు బై డిఫాల్ట్ గా. నాకు ఇంకో 200 మందిని కొత్తగా రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాను, నేను వాడిని అడుగుతాను, వాడు పెంచుతాడు ఇంకో 200. అర్థమైందా? అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి లైసెన్సెస్ అంటారు. వీటిని నేను క్లియర్ గా చెప్తాను మీకు తర్వాత అసలు ఏంటి లైసెన్స్ అంటే అని. సో ఎన్ని లైసెన్సెస్ ఇచ్చారు? సేల్స్ ఫోర్స్ కి 4 ఇచ్చారు. 2 యూజ్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ. ఎవరికి? నాకొకటి, ఆర్గ్ ఫార్మ్ ఎపిక్ అని ఉంది కదా, దానికి ఒకటి. ఇంకా ఎన్ని యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం? 2 యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలాగే మొత్తం ఫంక్షనాలిటీ కాకుండా నాకు కస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ వరకే కావాలనుకుంటే, సో సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాట్ఫామ్ యూజర్స్ 6 ఉంటారు. ఈ లిమిట్స్ డెవలపర్ ఎడిషన్ కి మాత్రమే ఇంత తక్కువ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీరు ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అట్లాంటి వాటికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సేల్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు కదా, మీరు చెప్పిన వాల్యూకి ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా? సో తర్వాత పెంచుకోవాలనుకుంటే మీరు మోర్ లైసెన్సెస్ అనేవి కొనుక్కుంటే వచ్చేస్తారు. యూజ్ చేస్తేనే అవుతుంది. అంటే ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేశారు అంటే అప్పుడే లైసెన్స్ యూజ్లో ఉన్నట్టు. ఆ యూజ్ చేసిన దానికే మనం డబ్బులు కడతాం. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఓకే, ఫీచర్ లైసెన్సెస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట. యూసేజ్ బేస్డ్ ఎంటైటిల్మెంట్స్, మనం ఎంత చేయొచ్చు, ఎంత ఆల్రెడీ యూజ్ చేసేసాము, ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇదంతా కూడా మనకు కనబడుతుంది. అంటే ఇది క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కదా, మంత్కి మీరు ఇంతే యూజ్ చేసుకోగలరు అని అట్లా లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఆ లిమిట్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడగలుగుతారు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ దెన్ సిస్టమ్ ఓవర్వ్యూ, అంటే ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఎంత స్పేస్ ఉంది ఏంటి చూడాలనుకుంటే సిస్టమ్ ఓవర్వ్యూ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీని మీద క్లిక్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ. చూడండి, 5 MB ఇచ్చారు మాక్సిమం మనకి. సో 344 KB. ఓకేనా? సో రియల్ టైంలో మీకు మినిమం 100 MB అయితే గ్యారంటీ వస్తుంది స్టార్టింగ్లోనే. ఓకే, తర్వాత కావాలంటే మనం యూసేజ్ని బేస్ చేసుకుని అది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట, ఎందుకంటే క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి. మీరు 500 MB తీసేసుకున్నారు అనుకోండి, ఫస్టే 500 తీసుకున్నా కానీ మీరు వాడేది 200 అయితే 200కే ఛార్జ్ చేస్తారు, అంతేగాని ఎక్కువ ఏం ఛార్జ్ చేయరు. ఓకే, బట్ మాక్సిమం కెపాసిటీ లిమిట్ అనేది పెట్టుకోవాలి కదా, ఎలా పడితే అలా యూజ్ చేశారనుకోండి అందరూ. సో లిమిట్ ఉంటే ఏంటి, జాగ్రత్త పడతారు కాస్త. అది అలాగే మీరు చూడండి, ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్సెస్ 4 ఉన్నాయి, 2 కన్జ్యూమ్ అయిపోయినాయి, ఇట్లా కూడా కనబడుతుంటాయి. ఓకేనా? సో దట్ ఈజ్ యువర్ సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్. సో క్లాసిక్లో ఆదిత్య అడిగారు రికార్డ్ని ఎడిట్ చేయడం గురించి అడిగారు. సో వీ గో బ్యాక్ టు సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఎందుకంటే రికార్డ్ ఇది. సో మెటా డేటా కాదు, డేటా. సో డేటా ఎక్కడ మాడిఫై చేస్తాం? ఫ్రేమ్వర్క్లో చూసుకుంటాం డేటాని. సో ఫ్రేమ్వర్క్లో ఆ డేటా వచ్చి ఓపెన్ చేస్తున్నాము, ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం. ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేయకుండా ఒక్క ఫీల్డే చేంజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ పెన్సిల్ సింబల్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, టైటిల్ ఒకటే యాడ్ చేయాలనుకున్నాను, ఈ పెన్సిల్ సింబల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. టైటిల్ ఇన్వెంటరీ మేనేజర్ అనేది. ఓకే, సేవ్ చేశాకే జరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సేవ్, దట్ చేంజ్ నాట్ అప్లై. సో ఈ విధంగా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఎడిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? క్లాసిక్ అర్థమైంది కదా అందరికి? Online people, everybody clear with classic Salesforce framework as well as the force.com platform? Yes, sir. Very good. Now, we will move on to Lightning experience and do all these activities in the Lightning also. Okay? Sorry, enduko already chesesam kada? Avuna? Yes, we already did it. We need not do again. So, but I will show you how to go to that place and make modifications in the Lightning experience. So I clicked on switch to Lightning experience. I came back to Lightning experience here.
నేను ఒక రికార్డు ఓపెన్ చేసి లైట్నింగ్ మీద క్లిక్ చేశాను కదా, అందుకని ఆ రికార్డ్ ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ అయిపోయింది. అందుకని క్లాసిక్ లో మళ్ళీ లైట్నింగ్ లో క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ద డేటా క్రియేటెడ్ ఇన్ క్లాసిక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ లైట్నింగ్ ఆల్సో బికాస్ డేటా ఈస్ కంప్లీట్లీ యూనిక్ ఎంటిటీ దేర్. దిస్ ఈస్ జస్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఐ క్లిక్ ఆన్ హోమ్. సో దిస్ ఈస్ ద హోమ్. ఓకే, దీన్ని సెల్లర్ హోమ్ అంటారు. వెరీ రీసెంట్ గా వచ్చింది అనమాట ఇది కొత్తగా ఫీచర్ అనేది. అంటే ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ మీకు అన్ని క్లియర్ గా అర్థమవడం కోసం ఇట్లా ఇచ్చారు. ఇది కాదు మనకి స్టాండర్డ్ థింగ్ కావాలనుకుంటే స్టాండర్డ్ థింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను తర్వాత చూపిస్తాను అదంతా కూడా. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద హోమ్ పేజ్ వేర్ యూ సీ ఆల్ ద ఆపర్చునిటీస్, అకౌంట్స్, కాంటాక్ట్స్. ఒక కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేసాక ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అంతే, ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి అనమాట. ఓకే, అండ్ పైప్ లైన్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. నా గోల్స్ ఏంటి, నేను కొన్ని గోల్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. కంపెనీలో చెప్తుంటే గోల్ సెట్టింగ్ చేయండి, నేను సెట్ చేయాలి. ఓకే, ఈవెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, రీసెంట్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి. టుడే టాస్క్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో కమ్యూనిటీ లింక్ ఒకటి ఇచ్చారు కొత్తగా. ఓకే, మరి సార్ రీసైకిల్ బిన్ మిస్ అయ్యాం, గ్లోబల్ క్రియేట్ మిస్ అయ్యాం కదా. ఎస్ ఎస్, రికార్డ్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి. ఓకే, సో నౌ సి ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. లోగో విల్ బి డిఫరెంట్. డిఫాల్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ లోగో విల్ బి గివెన్. సో ఎన్హాన్స్డ్ సెర్చ్ బార్ ఉంటుందండి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ఎన్హాన్స్డ్ సెర్చ్ బార్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను కాంటాక్ట్స్ మాత్రమే సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే కాంటాక్ట్స్ ఆప్షన్ సెర్చ్ చేసుకుంటే కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మాత్రమే సెర్చ్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అదే అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మాత్రమే కావాలనుకుంటే అకౌంట్స్ లో మాత్రమే మీరు అడిగిన కీవర్డ్ తో సెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. గాట్ ఇట్? ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఎన్హాన్స్డ్ సెర్చ్ బార్. క్లాసిక్ లో మీరు సెర్చ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా అది సెర్చ్ లో అన్ని కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీరు దేంట్లో కావాలి అని. అన్నిట్లో కావాలంటే అన్నిట్లో నుంచి కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఒక కొత్త ఫీచర్ ఇచ్చారు సేల్స్ ఫోర్స్ లో, దట్ ఈస్ ఫేవరెట్స్. యూ కెన్ మార్క్ సంబడి యాజ్ ఫేవరెట్. లెట్ us గో టు దట్ రికార్డ్. జాన్ డో, సారీ నాట్ జాన్ డో, కాంటాక్ట్స్ కదా, జార్జ్ వెల్లింగ్టన్. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ టు యాడ్ ఫేవరెట్. ఫేవరెట్ గా యాడ్ చేస్తాను. Now without using ID, I can directly go to that record by looking at these favorites. వచ్చిందా? క్లిక్ చేస్తే ఆ రికార్డ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ గ్లోబల్ క్రియేట్ ఈజ్ మూవ్ టు హియర్. ఇక్కడ మీకు గ్లోబల్ క్రియేట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డేటా అనేది. అదే కాంటాక్ట్ కానీ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ దెన్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గైడెన్స్ సెంటర్. సేల్స్ ఫోర్స్ లో ట్రైల్ హెడ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉందండి. మనము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నప్పుడు చిన్నప్పుడు వర్క్ బుక్స్ ఉండే, గుర్తుందా? షిరిడి బుక్ డిపోర్ట్ వర్క్ బుక్స్ ఉండే. ఆ వర్క్ బుక్ లో ఏంటి, మనకి కొంచెం టాస్క్ కంప్లీట్ అయ్యి కొంచెం టాస్క్లుగా ఇచ్చి మనకి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే సేల్స్ ఫోర్స్ లో థింగ్స్ అనేవి నేర్చుకోవడం కోసం ఈ ట్రైల్ హెడ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఏ పేజీలో అయితే ఉన్నారో ఆ పేజీకి సంబంధించిన ట్రైల్ హెడ్ టాపిక్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. నేను మీకు క్లియర్ గా తర్వాత చెప్తాను సేల్స్ ఫోర్స్ ట్రైల్ హెడ్ అంటే ఏంటి, ట్రైల్ హెడ్ లో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఆ పాయింట్స్ ఎలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి, సర్టిఫికేషన్ కి ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు అదంతా. ఓకే, ఫైన్. అండ్ హెల్ప్ అనేది ఇక్కడ హెల్ప్కి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ సెటప్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సెటప్ విల్ బి హియర్. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా సెటప్ థింగ్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట. మనం ఈ పేజ్ ఎలా ఉండాలి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. డెవలపర్ కన్సోల్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ గో అని కొత్తగా వచ్చింది. ఓకే, డేటా క్లౌడ్ సెటప్ కొత్తగా వచ్చింది. సర్వీస్ సెటప్ అని ఉంటుంది మనకి. సో ఇవంతా డిఫరెంట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దెమ్ లేటర్. బట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే మనం force.com ప్లాట్ఫామ్ కి అయితే వెళ్తాం. అండ్ నోటిఫికేషన్స్, దిస్ ఈస్ న్యూ థింగ్ ఇన్ లైట్నింగ్. సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్ లో ఏదైనా నోటిఫికేషన్ ఉందనుకోండి, మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సడన్ గా పాపప్ లాగా వచ్చేస్తున్నారు. చిన్న పాపప్ వచ్చేస్తుంది, మీరు ఓకే కొడితే ఆ పాపప్ మాయమైపోతుంది. బట్ ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ మొబైల్స్, రైట్? మొబైల్లో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా కనబడతాయి. మీ ఫోన్లో అయితే మీ అదేం బార్, నోటిఫికేషన్ బార్ లో వచ్చేస్తాయి మీకు. సో ఇక్కడైతే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యూజర్ మెనూ. ఓకే, లెట్ us రిఫ్రెష్ ద పేజ్ వన్స్. వచ్చిందా లోగో? నేను ఇచ్చిన ఇమేజ్ వచ్చిందా? అండ్ ఇక్కడ చూడండి కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి. గైడెన్స్ సెంటర్ గురించి మర్చిపోండి, అవసరం లేదు. హియర్ యూ కెన్ గో టు ద సెట్టింగ్స్. సేమ్ అక్కడ మై సెట్టింగ్స్ లో ఏమున్నాయి, ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది. చేంజ్ పాస్వర్డ్, ఆల్ ద డీటెయిల్స్ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఐ ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, నా ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్ కనబడతాయి. ఓకేనా? సేమ్ క్లాసిక్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అలాగే ఉంది. జస్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫరెన్స్ అనేది కనబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ మీరు ఏదైనా రికార్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కంఫర్టబుల్ గా అంటే ఎక్స్పాండెడ్ వ్యూలో కావాలా, కాంపాక్ట్ వ్యూలో కావాలనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో మెయిల్ చేంజ్ చేయాలంటే
ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి, ఇక్కడ ఉంది కదా మెయిల్, ఇక్కడ మీరు మాడిఫై చేసి మీ ఈమెయిల్ ఇచ్చుకోండి. మీ కొత్త ఈమెయిల్కి ఒక లింక్ వస్తుంది, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మెయిల్ మారిపోతుంది. ఓకేనా వివేక్? ఫైన్. సో నా నేను ఒక కాంటాక్ట్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం చేస్తాము? గో టు కాంటాక్ట్స్. ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చూడండి ఇది కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్ అనమాట. సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్లో లాగా హోమ్ ఫర్ ట్యాబ్స్ అనేది ఉండదు. ప్రతి ట్యాబ్కి హోమ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా మనకి క్లాసిక్లో, అలా ఉండదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా లిస్ట్ వ్యూసే ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని పైప్ లైన్ అంటారు. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది అనమాట ఇది, దీన్ని పైప్ లైన్ అంటారు. ఓకే, పైప్ లైన్ అక్కర్లేదు, నేను లిస్ట్ వ్యూకి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే జస్ట్ లిస్ట్ వ్యూ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి, లిస్ట్ వ్యూ అనేది ఓపెన్. దాని ఇంటెలిజెన్స్ వ్యూ ఆర్ పైప్ లైన్ వ్యూ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు రికార్డ్స్ చూస్తున్నారు, రీసెంట్లీ వ్యూడ్ లిస్ట్ కనపడుతుంది కదా, సేమ్ అక్కడ ఉన్నది. ఆల్ కాంటాక్ట్స్ కావాలంటే యూ కెన్ గో టు ఆల్ కాంటాక్ట్స్. సి ఆల్ కాంటాక్ట్స్ ఆర్ విజిబుల్ హియర్. 21 ఉన్నాయి చూడండి. మన వెల్లింగ్టన్ జార్జ్ ఏడి ఇక్కడ ఉన్నాడు, జార్జ్ వెల్లింగ్టన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకేనా? సో అదే నేను రీసెంట్లీ వ్యూడ్కి వెళ్తే పిన్నిడ్ లిస్ట్ అంటే మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు ఇదే ఓపెన్ అవుతుంది బై డిఫాల్ట్గా, దాన్ని పిన్నిడ్ లిస్ట్ అంటారు. ఓకే, ఇది కూడా లిస్ట్ వ్యూ. క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ సీ దట్. బట్ ఒక వ్యూ మొత్తం కంప్లీట్గా మారిపోయింది ఇక్కడ. అవునా? ఎస్, బికాస్ ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ దే వాంట్ యూ టు సీ సమ్ థింగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్ని హైలైట్స్ ప్యానల్ అంటారు. ఏమంటారు దీన్ని? హైలైట్స్ ప్యానల్. అంటే రికార్డు మొత్తం చూడకుండా హైలైటెడ్ డీటెయిల్స్ కనబడతాయి మనకి. ఇవన్నీ కూడా కస్టమైజబుల్, అన్ని చూపిస్తాను. ఓకేనా? రైట్. అండ్ సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్విక్ యాక్షన్స్. ఏమంటారు వీటిని? క్విక్ యాక్షన్స్ అంటారు. సో లైక్ క్లాసిక్లో అన్నీ ఉండవు, ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? రిలేటెడ్ లిస్ట్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ ఫీడ్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడికి వస్తాయి అన్నమాట. ఫీడ్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి. న్యూ టాస్క్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఎగ్జిస్టింగ్ టాస్క్ చూసుకోవడానికి, సో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేను ఇక్కడ సింపుల్గా అప్డేట్ ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ కాంటాక్ట్ ఈస్ డన్, వీ కెన్ కంటిన్యూ సెండింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ టు దట్ కాంటాక్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీరు టైప్ కూడా చేసుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ కాంటాక్ట్కి సంబంధించి. దెన్ డీటెయిల్స్, ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కనబడతాయి. ఇక్కడ మీరు సేమ్ పెన్సిల్ సింబల్ కనబడుతుంది, మీరు మాడిఫై చేయొచ్చు, లేదు ఎడిట్ చేసి ఎడిట్లో కూడా మాడిఫై అనేది చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ ఎ రికార్డ్, ఎడిట్ ఎ రికార్డ్, డిలీట్ ఎ రికార్డ్, ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యూఆర్ఎల్స్. ఓకే, సో మీరు కాంటాక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేశారు, కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ వ్యూ ఉన్నారు, రీసెంట్ లిస్ట్ వ్యూలో ఉన్నారు ఇక్కడ. అదే నేను ఆల్ కాంటాక్ట్స్ కొడితే, సో ఫిల్టర్ నేమ్ ఏంటి? ఆల్ కాంటాక్ట్స్ అనేది ఓపెన్ అయింది అనమాట. అదే నేను ఒక రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తే, ఆ రికార్డ్ కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక రికార్డ్ ఇన్పుట్ వచ్చి దాన్ని వ్యూ చేస్తున్నారు. అర్థమైంది? సో ఇట్లా చేస్తారు అనమాట. అదే నేను ఎడిట్ చేస్తే, ఎడిట్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. అది అలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఒక రికార్డు డిలీట్ చేద్దామా? జార్జ్ వెల్లింగ్టన్ ఉంది కదా, ఈ రికార్డ్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఉంటుంది ఆప్షన్, డిలీట్ చేయండి, డిలీట్ కొట్టండి, రికార్డ్ అనేది డిలీట్ అయ్యింది. సో మీరు దాన్ని మళ్ళీ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, ఫేవరెట్స్లో అలాగే ఉంటుంది అది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది? మీరు ట్రై చేస్తున్న రీసోర్స్ అనేది ఇక్కడ అందుబాటులో లేదు. అది హేమసుందర్, అది పాయింట్ కాదు అసలు. ఎందుకంటే ఎండ్ యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ కదా. ఎండ్ యూజర్స్ లో ఒక పర్సన్ రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు, అతను క్లాసిక్కే వచ్చు, వాడు లైట్నింగ్ యూజ్ చేయడు, వాడు క్లాసిక్కే యూజ్ చేస్తాడు. అదే లైట్నింగ్ వచ్చినట్టు నాకు క్లాసిక్ ఎందుకు, నేను లైట్నింగ్ యూజ్ చేసుకుంటాను అంటాడు. అది డిపెండ్స్ ఆన్ అనమాట. మీ ఇష్టం, మీరు క్లాసిక్ లో కంఫర్టబుల్ ఉంటే క్లాసిక్ లో చేసుకుని, లైట్నింగ్ లో కావాలంటే లైట్నింగ్ లో చేసుకుంటారు, మీ ఇష్టం. ఓకే సార్, మరి రీసైకిల్ బిన్ ఎక్కడికి పోయింది అసలు? యాప్ డ్రాప్ డౌన్ మెనూ ఏమైపోయింది? అదే కదా, మీకు ఫోన్లో యాప్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? 9 డాట్స్ ఉంటాయా? ఆ సింబల్ కోసం ఈ 9 డాట్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సో యాప్స్ అనేవి ఇక్కడ కనపడతాయండి. లేదు మొత్తం వ్యూ చూడాలనుకుంటే వ్యూ ఆల్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీ యాప్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? యూ కెన్ స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ అప్లికేషన్ టు అనదర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ హియర్, అండ్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఆల్సో. సో మనకి ఆల్ ట్యాబ్స్ ఉంటుంది, ట్యాబ్ని ఇక్కడ ఐటమ్ అంటారు, అక్కడ యాప్ మెనూని ఇక్కడ యాప్ లాంచర్ అంటారు. నేమ్స్ పైన ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? అక్కడ ఆల్ ట్యాబ్స్ కావాలంటే ఇక్కడ పెన్సిల్ ప్లస్ సింబల్ ఉండేది, ఆ ప్లస్ సింబల్ మీద కొడితే వస్తుంది, ఇక్కడ అలా రాదు, ఇక్కడ ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆల్ యాప్స్ ని మినిమైజ్ చేయండి, ఆల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎక్కడో రీసైకిల్ బిన్ ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ కూడా సెర్చ్ బార్ వస్తుంది. రీసైకిల్, ఓపెన్ ఇట్, యూ సీ ద రీసైకిల్ బిన్ హియర్, సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ రీస్టోర్ ఇట్.
రికార్డ్ అనేది రీస్టోర్ అయిపోతుంది అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ రికార్డ్ హియర్ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది కదా, దీన్ని టోస్ట్ మెసేజెస్ అంటారు వాటిని. టోస్ట్ మెసేజెస్ అంటారు. మన ఓన్ టోస్ట్ మెసేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అదంతా కోడింగ్లో చూపిస్తాను. ఓకేనా, ఎలా కస్టమైజ్ చేయాలి వాటి అన్నింటినీ కూడా. అర్థమైంది కదా అందరికి? క్రియేట్, ఎడిట్, డిలీట్, అన్డిలీట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ రీడ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ బోత్ క్లాసిక్ అండ్ లైట్నింగ్. మరి force.com ప్లాట్ఫామ్ సంగతి చూద్దాం ఒకసారి. కమ్ హియర్, సెటప్ మీద క్లిక్ చేయగానే అది ఒక న్యూ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద సెటప్ హియర్. సేమ్ క్లాసిక్ లో లాగానే మీ ఇక్కడ క్లాసిక్ లో లాగా డేటా సెర్చ్ బార్ ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ సెటప్ లో ఆప్షన్ సెర్చ్ చేసుకోవడానికే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జార్జ్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఏం రాదు నాకు, ఇది సెటప్ లోది కాబట్టి. అదే క్లాసిక్ లో సెర్చ్ చేశారనుకోండి, సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆటోమేటిక్ గా షిఫ్ట్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ అట్లా ఉండదు, ఇక్కడ సెటప్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు కాంటాక్ట్స్ అని సెర్చ్ చేస్తా. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు, ఫీల్డ్స్, కాంటాక్ట్స్ ఇన్ క్యాంపెయిన్ అని అట్లా ఫీల్డ్స్, యూజర్స్ కి సంబంధించి ఏమైనా ఉన్నాయా, ప్రొఫైల్స్ లో ఉన్నాయా, ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్నాయా. ఆబ్జెక్ట్స్ లో కాంటాక్ట్ రావాలి, వచ్చిందా ఆబ్జెక్ట్, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఇలా వ్యూ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్కి వెళ్తే మీ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి. రెండు చోట్ల ట్యాబ్ అండ్ ఆబ్జెక్టే. ఓకే, అక్కడ ట్యాబ్ అని ఎక్కడ పేరు ఉండదు, జస్ట్ కాంటాక్ట్స్ అని ఉంటుంది అంతే క్లాసిక్ లో సెర్చ్ బార్ లో. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మెటాడేటా డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది క్లాసిక్ లో. ఓకే, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ అనే స్పెషల్ సెక్షన్ లో ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా. ఓకేనా, అక్కడ ఏంటి కస్టమైజ్ అనే దాని కింద ఉన్నాయి అక్కడ అన్ని కూడా, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లోపల ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. యూజర్స్ కావాలా, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో యూజర్స్ కొట్టండి, యూజర్స్ అందరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా కనబడతారు మీకు. సో కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. సో హియర్ మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ డేటా చేంజెస్ జరిగినాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆ డేటా చేంజెస్. ఓకే, దెన్ సిస్టమ్ ఓవర్ వ్యూ and there you go, this is your system over the same entity. Clear everybody? So this is how we go through the Salesforce. ఈ రోజు మీ టాస్క్స్ ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను టాస్క్ లో, రిమెంబర్ ద ఐడీస్ ఆఫ్ దెమ్ అని చెప్పాను, అవునా? దెన్ ఆ ఐడి ట్యాబ్స్ ఏంటి సార్, క్యాంపెయిన్, అకౌంట్, ఆపర్చునిటీ, సొల్యూషన్స్, లీడ్స్, కాంటాక్ట్స్ అండ్ కేసెస్. కొన్ని రికార్డ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయమన్నాను కదా అని John 1, John 2, John 3 అట్లా క్రియేట్ చేయొద్దు. మీరు ఒక బిజినెస్ ఓనర్ అనుకొని ఒక సిఆర్ఎం ఫంక్షనాలిటీలో క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి. నిజంగా మీరు ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ ఓనర్ అయితే మీరు ఎలాంటి క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఎజ్యూమ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయండి. 2 క్లాసిక్ లో 2 లైట్నింగ్ లో చాలు. ఓకేనా, రైట్. అలాగే అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, ఆపర్చునిటీ అంటే ఏంటి, సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి, లీడ్ అంటే ఏంటి, కాంటాక్ట్స్ అంటే ఏంటి, కేసెస్. మళ్ళీ వచ్చి రేపు గొడవ చేయకండి, లైట్నింగ్ లో సొల్యూషన్స్ అనేది ఉండదు. సొల్యూషన్స్ ట్యాబ్ అనేది లైట్నింగ్ లో కనపడదు. కొన్నిసార్లు క్లాసిక్ వెళ్ళి పనిచేయాల్సి వచ్చేది, అందులో ఇది ఒకటి. ఎందుకంటే మనకు కూడా తెలియదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు వస్తుంది. అర్థమవుతుంది అందరికి? రైట్. మళ్ళీ రేపు సార్ నాకు సొల్యూషన్ కనపడలేదని గొడవ కూడా చేయదు. ఓకే, నా చేతుల్లో లేదు, సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది. చేసుకోవచ్చు, చెప్దాం, ఎందుకు అన్నారు. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ కదా, ముందు ఇది ఏంటి అనేది చూడండి. ఫస్ట్ డేటా క్రియేట్ చేయండి, యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయొద్దు. ఓకే, ఎందుకంటే యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ప్రొఫైల్ కావాలి. మీకు ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజెస్ ఏంటో తెలియాలి. అవన్నీ నేను చిన్నగా చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఆన్లైన్ పీపుల్ ఎవ్రీబడి క్లియర్ గైస్? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఐఎమ్ ఆల్ ఇయర్స్.